अटुथिले गुड मर्निङ नमस्ते यहाँ सबैजना आउन हुने सबैजनालाई स्वागत छ सो आज हामी लास्ट भवल टिबेटनमा 4वटा भवल हुन्छ खिकु जुन चाहिँ बडै इकर जस्तै नै काम गर्छ सेप्चु छोटा युकर जस्तै काम गर्छ देख्दा पनि छोटा युकर जस्तै नै देखिन्छ सेप्चु डेङ्पो जसले एकरको काम गर्छ अब आज सिक्ने हो नारो सो बबल नारो कसरी लेख्ने भने चाहिँ कुनै एउटा कन्सोनेन्ट कुनै एउटा क ख ग न कुनै एउटा कन्सोनेन्टको माथि चिक नि सुम यसलाई भनिन्छ नारो सो एक्जाम्पल चिक नि सुम सी का नारो का नारो को का नारो को सो आज नारो सिक्ने नारो NARO नारो So there are 4 vowels in Tibetan, only 4 vowels. And today we are going to learn the vowel naro, which is equivalent to English vowel O. So ka naro ko, ka naro ko, ka naro ko. अब का नारो भन्दाखेरि चाहिँ को भन्ने भनी बसाउनु पर्छ का ओकर को का नारो को का नारो को का नारो को कतिजना मेरो स्टुडेन्टहरूले त्यति क्लियर सुन्नु पाएको छुइनँ भन्नुहुँदैछ र हिजो म यसको स्पिकरको खोजमा गएँ पाइनँ आज फेरि म जानेवाला छु आज पाएँ भने भोलिदेखिको अलिक स्पष्ट सुन्नु पाउँछ होला का नारो को त्यसरी नै खा नारो खो the difference is ko no aspiration ko second one kho aspirate kho so we know Kha without vowel narrow is mouth. If there is narrow on top of it, Kho is he, non-honorific. He is in India. He. So Nepali ma चाहिँ he चाहिँ एक्जेक्टली भन्नु सकेको छैन उ भन्दाखेरि केटा पनि हुन सक्छ केटी पनि हुन सक्छ वहाँ भने त पनि केटा पनि हुन सक्छ केटी पनि हुन सक्छ तर यो चाहिँ जस्तै इंग्लिशमा ही he खा नारो खो जस्तै he is in India खो क्या गर्ला योरे खो क्या गर्ला योरे now not only you are learning words you are learning some words at the same time and
it will be good to learn a sentence or two. I will explain the grammar later on. But if you have to say he is in India, you have to say ko yakala yore. Ko, he. But remember that this is non-honorific, he. If you say like he is my father, he is in India. So if you say ko, then this is bit disrespectful. So that we will do later. So ko is he. But you must also know that this is non-honorific, ko. So we added one more word to your vocab, kanaruko, kanaruko, waha, u. So u भन्दाखेरि केटा पनि हुन सक्छ केटी पनि हुन सक्छ तर टिबेटनमा चाहिँ खो भन्दाखेरि एच ई ही केटालाई बुझिन्छ खानारुको खानारुको The difference is ko, no aspiration. Ko, 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 ko. Do you hear the difference? Ko, ko. Then we have ga, ga, naru, go. Go is in go to India, go to the school, go. Ga naru go. Go ko artha chai sunu. The English is more accurate to explain it in English. Is not to listen but to hear. I heard about it. I am listening. Not listen but to hear. Ga naru go. Ga naru go to hear. Sunnu. तर सुन्नु चाहिँ नेपालीमा फेरि त्यो अलिकति क्लियर हुँदैन सुन्नु भनेको चाहिँ लिसन पो हो कि हियर हो त्यो अलिकति स्पष्ट हुँदैन र अंग्रेजीमा लेख्नुहोस् गानारो गो टु हियर गानारो गो Do you hear me? Do you hear? Go is to hear. Do you hear? Go gi to get. Go gi to get. Let's say you are speaking on a phone and you want to know if the listener is hearing you. So do you hear? Go gi to get. Go gi to get. Go gi to get. Go gi to get. Go. Nga. Ang like katera. Nga. Nga naru ngo. Nga naru ngo. Nga naru ngo. Ngo is basically related to one's face. And we make more words using the same word, nganaru ngo. Nganaru ngo. So, ngo is face and yeah. Nganaru ngo. Nganaru ngo, basically coming from the word face, and then cha. Nganaru ngo dot cha dot. Nganaru ngo check cha check. Ngo cha.
म छ नेपालीमा लाज लाग्नु. In English, to be embarrassed. To be embarrassed. So basically we are saying nanarumo face cha is to have burning sensation. To have burning sensation. So mo cha is to be embarrassed. Mo cha. And you will come across more words with nanaru mo. We will do this later on. So we add another word to your vocab. Nanaru mo cha. Mo cha. Last लाग्नु, शरम लाग्नु, mo cha. Mo माने honor, cha माने पोल्नु. जस्तै चोट लाग्यो भने पोल्छ, त्यही प्रकारको पोल्नु mo cha. Cha naru, no expression, high tone, cha. Naru, cho. Cha, naru, cho. So cha naru cho. And chanarucho, chanarucho, chocho. Chocho माने दाजु, elder brother, chocho. तामाङ भाषामा चाहिँ जोजो भनिन्छ, भोटे भाषामा चाहिँ चोचो, जोजो, चोचो. सिक्नु सजिलै छ. तामाङ भाषा जान्नेलाई सिक्नु सजिलो छ, किनभने यो एउटै भाषाको परिवार भनौँ, फ्यामिली हो. त्यसले गर्दाखेरि सिक्नु सजिलै पर्छ. चानारुचो, चानारुचो, दाजुलाई चोचो भन्ने. तामाङ भाषामा जोजो, चोचो, जोजो, चोचुचा. So one more word, chocho. Chocho. Ani cha. Naru cho. Cho. Ka naru ko. Ka naru ko. Ga naru go. Nga naru mo. Cha naru cho. Cha naru cho. जानारु जो, जानारु जो. तामाङ भाषामा चाहिँ दाजुलाई जोजो. जानारु जो, जानारु जो, जोजो. चानारु चो, छानारु छो, जानारु जो, जो. nya, nya. nya, nya naru nyo. Nyo माने किन्नु, to buy. I bought a book. Thip chik nyo payin. I bought a book. Thip chik nyo payin. Thip chik nyo payin. So nya naru nyo. So basically we are learning the consonants and vowels. It will be good if you can learn some words, and if you can memorize few sentences, that will be very good in future.
I can explain the grammar later on, but it's good to memorize a sentence or two. So, nyana ro nyo 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 mane kinnu. Nyana ro nyo cha cha ja nya. Ta ro to, no expression. Ta ro to. 타나로토 다나로도 타나로토 다나로도 다나로토 타나로토 다나로도 타나로토 타나로토 다나로도 나로 노 na 나로 노 타타다나 파나로포 파나로포 no expression. Spirit now. 파나로포. All the letters in the second column should be aspirated. Po. Banarubo. Manarumo. So, Manarumo added to something, it changes into feminine. स्त्रीलिङ्गमा बदलिन्छ. जस्तै भाषा चुफु को माने के हो? What does the word fu mean? Do you recollect? Fusena karire. Fusena, son, a boy. Fu. So we know this is keta, kita chora. अनि यसलाई अब यो जोडी भने मानारु मो जोडी भन्ने यो चाहिँ स्त्रीलिङ्गमा बदलिन्छ. It changes into feminine. So Fumo is a girl or daughter. Fumo माने छोरी कि त केटी. So फु केटा कि त छोरा. मानारुमो यो स्त्रीलिङ्ग यसमा जोड्यो भने यो स्त्रीलिङ्ग भएर जान्छ. फुमो माने छोरी कि त केटी. फुमो. So मैले चाहिँ 22 सालमा संसारको विभिन्न देशदेखि आउने स्टुडेन्टहरूलाई मैले पढाएको थिएँ र उनीहरूको सिक्ने तरिका एकदमै राम्रो छ. उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अगाडि जस्तै फुमो लेख्यो, यहाँ अगाडि फुमो लेख्यो, यसरी हेऱ्यो. फुमो अर्थ चाहिँ तपाईँलाई आएन भने यसरी यसलाई पल्टाएर ए छोरी रहेछ भनेर यसरी काठ थुपार्नु पर्छ. दिनदिनै काठ थुपारेर अनि फुर्सद पाउँदाखेरि यसरी टिबेटन वर्ड हेऱ्यो फुमो
सुन्नु त सुनेको तर अर्थ मैले बिर्सेछु भनेर चाहिँ बिर्सेको छ भने यसलाई पल्टाएर ए छोरी हो त यो छोरी हो भनेर यसरी सिक्नुपर्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ उनीहरूको सिक्ने पारा। अनि कार्ड थुप्रिँदै जान्छ र उति नै तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्छ। अब पढ्नु सिक्छु म त पुस्तक पढ्नुको लागि यो सिकेको हो, अर्थसित मेरो केही मतलब छैन सम्झिनु हुँदैन। पढ्नु सक्ने जब हुन्छ फेरि तपाईँलाई यसको मानी बुझ्ने इच्छा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अक्षर सिक्दा सिक्दै शब्द पनि सिक्नुहोस्, शब्द सिक्दा सिक्दै सेन्टेन्स पनि सिक्नुहोस्। त्यसरी सिक्नु एकदमै राम्रो। यिनीहरूको सिक्ने तरिका चाहिँ एकदमै राम्रो छ। कार्ड यदि तपाईँको घरमा छैन भने त्यो टुथपेस्टको त्यो बक्सा हुँदैन कागजको, त्यसलाई काटेर अनि यहाँ अगाडि फुमो लेख्ने, यसको अर्थ चाहिँ छोरी कि त केटी भनेर यसरी लेख्ने, अनि यसरी थुपारिराख्नुहोस्। फुर्सद पाउँदैन तपाईँ यो फेरि खेलाउनुहोस् यो कार्डसित। फुमोको अर्थ मैले याद गर्नु सकेन रहेछु, यसको अर्थ चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर डेली तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ब्रेनको एक्सर्साइज पनि हुन्छ र भविष्यमा त्यो पढ्न सक्ने हुँदा कति शब्द बुझ्ने पनि हुन्छ। अब यो के भन्छ, मेरो अस्तित्व महत्त्वपूर्ण हो भन्छ। अब अस्तित्व त महत्त्वपूर्ण हो, मलाई मेरो भाषासित केही इन्ट्रेस्टै छैन भन्नु मिल्दैन। अब मेरो अस्तित्व महत्त्वपूर्ण हो तर रीतिरिवाजसित चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, त्यो पनि भन्नु मिल्दैन। अस्तित्व मेरो महत्त्वपूर्ण हो, भाषासित मेरो केही सम्बन्ध छैन भन्नु पनि मिल्दैन। यो सबै सँगसँगै आउँछ, आएर चाहिँ यसलाई तपाईँको अस्तित्व भनिन्छ। So basically we are learning the vowels and the consonants. If you can learn few words, that is better, and if you can memorize few sentences, that is still better. So pumo, papa, ba, ma, अनि अलिकति हसिलो अनुहार देखाएर कि त मुस्कानसित चा 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 नारो चो, चा नारो चो, चा नारो चो, no aspiration, चा नारो चो, चा नारो छो, एस्पिरिट, चा नारो छो, चा नारो छो। हिजो हामीले यो सिकेको थियो अस्ति, विदाउट बबल नारो, छ भने सल्ट, र यसको माथि नारो जोडेको छ भने छ नारो छो। यसलाई चाहिँ प्लुरलाइजर, एक वचनदेखिको बहुवचनमा बतलाउने चाहिँ छ नारो छो। अब म कसरी भन्ने हो, हाउ डु यु से आई, ना, and if you want to pluralize it, we, then we say nga plus cho, ngancho, म, nga, हामीहरू, ngancho, nga, cho। सो यो कहीँ जोडेको छ भने यो चाहिँ एक मात्रा चाहिँ बहुमात्रामा परिवर्तन गर्छ, छानारो छो।
अब तपाईँको शब्दहरू यहाँ नअट्ने रहेछ छौ ना छो अब हामीहरू भन्ने हो भने चाहिँ ना म छो बहुमात्र मान्छौ चा छ र आज तपाईँ मेरो क्लासमा फर्स्ट टाइम आउनु हुँदैछ भने एकैचोटि यो हेर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो सबै बिस्तारै बिस्तारै स्तर वाइज हेरेको चाहिँ अझै राम्रो ना छानहरू छो नान्छो we are Indian हामी भारतीय हूँ Indian नान्छो ग्यागार वा यिन नान्छो हामीहरू नान्छो ग्यागार वा यिन छ अनि आउँछ जानहरू जो जानहरू जो छ जा वानहरू वो चानहरू चो छानहरू छो जनहरू जो वनहरू वो अनि फेरि अलिकति भित्रैदेखि उच्चारण गरेको जस्तै लो टोन सा नारो शो योगर्ट दही योगर्ट शो शानारो शो सा होइन सा नारो सो सा नारो सो is a verb to make a house, to make tea. बनाउनु चिया बनाउनु घर बनाउनु सो हानारो हो शानारो शो सानारो सो हानारो हो अनि अब त्यो वर्ड्सहरू आउँदै गर्छ यदि तपाईँले यति बेसी म कहाँ सिक्नु सक्छ भन्ने त्यस्तो लाग्यो भने जति नै तपाईँलाई ठिक लाग्छ तपाईँको लागि जुन चाहिँ काम लाग्छ पहिला त्योहरू सिक्नुहोस् if you think that I can't learn so many words in few days, learn those words you think is important to you first. All these are important, but some words are more important to you. So first, learn those words you think is more important. Hanaru, and then again. Hanaru, ma, oma. Hanaru, ma, oma. Milk, दूध, oma. Hanaru, ma, oma. So, as I was saying, ma is added to something to change it into feminine. So, I think oma is also
The milk basically comes from a mother, so ma is added to it. Ana, ro, ma, oma. But when people speak, they sometimes also say oma, oma, which basically is oma. It's correct to say oma, but actually it is homa. Ana, ro, ma, homa. Sha, sa, ha, ya. Yanaru yo, yanaru yo, yo. Ranaru ro. Ranaru ro is corpse, a dead body, लाश. लाश मरिसकेपछि त्यसलाई लाश भन्छ हैन, लाश. रानारु रो. लानारु रो. लानारु रो साल, 1 साल, 2 साल, उमेर, वर्षा, उमेर, साल, year, age, year, 1 year, age, how old are you, what is your age. We say how old, instead of saying how old are you, we say what is your age. Lanarulo, this too is important. Ro, lo, sho, sho, so. Sanaro, so. Teeth or a tooth, that, so, so. Hanaro, ho. Anaro, ho. र यदि तपाईँ रिटायर्ड हुनुहुन्छ भने पढ्नु लेख्नु सिक्नुहोस्, भाषा सिक्नुहोस्, त्यहाँदेखिको तपाईँले ब्रेन एक्सर्साइज धेरै पाउँछ. अब तपाईँ यतिकै घरको घरमै बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जिउ विक हुँदै जान्छ. त्यसरी तपाईँले दिमागलाई काम लगाइन भने चाहिँ तपाईँको के भन्नु, सोच्न सक्ने क्षमता चाहिँ घट्दै जान्छ. र एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. म जब फ्रान्समा गएँ त्यतिखेर 80-90 पुगेको बुढाबुढीहरू प्लान्ट्स कसरी रोप्नुपर्छ त्यस्तोहरू स्टडी गर्दै थियो. भाषा सिक्छ, के न के गरिबस्छ ताकि उनीहरूको दिमागमा एक्सर्साइज पाओस् भनेर. र यस्तो गर्नु एकदमै सही हो. तपाईँ इन्गेज पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै दिमागलाई धेरै एक्सर्साइज पाउनुहुन्छ. अनि र यो तपाईँहरूको लागि त्यो मैले जुन चाहिँ सिकाउँदैछु त्यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्दैछ कि त काम एउटा राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक इट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि तपाईँको शाखा सन्तानले पनि यो राम्रो कुरा सिकोस् भन्ने विचारले सेयर गर्नुहोस्. अनि ओके, सर्ट रिभ्यू.
तपाईहरु मेरो पछि भन्नुहोस् है, you repeat after me. Kana ro ko, khana ro kho, gana ro go, ngana ro ngo, cha na ro cho, cha ji, cha, cha na ro cho, cha ta, cha na ro cho, ja na ro jo, nya na ro nyo, ta na ro to, tha na ro tho, spirit, da na ro do, na na ro no, pa na ro po, pha na ro pho, ba na ro bo, ma na ro mo, cha na ro cho, cha na ro cho, za na ro zo, wa na ro wo, sha na ro sho, dahi, yogurt, sa na ro so, to make, a na ro wo, ya na ro yo, ra na ro ro, la na ro lo, sha na ro sho, sa na ro so, ha na ro ho, a na ro o. So आजको लागि यति नै। कतिजना स्टुडेन्टले त्यति राम्रो सुनाइदिएको छैन, त्यो के भन्छ यसलाई माइक किन्नुपर्छ भन्नुहुँदै थियो। र म हिजो दार्जिलिङ सानो सहर हो र त्यसको खोजमा गएको थिएँ, पाइनँ। सायद आज फेरि गएर चाहिँ पाउँछ होला। अनि बिस्तारै बिस्तारै म यसलाई सुधार्दै लानेछु। र धन्यवाद, तपाईहरुले क्लासमा आउनु भएकोमा धन्यवाद। Thank you to everyone and see you again. And if the lesson is too small, too slow or too fast, you just let me know. Give comments to my class if it's too slow or if it is too fast. Whatever you think I should change, I will consider your requests. So, Tusenang Sangin Jelyong.